दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज इस वीडियो रिपोर्ट विच गलबात होएगी सतविंदरजीत सिंह गोल्डी बराड़ दी। सिद्धू मूसेवाला कतल केस दा मास्टरमाइंड जिसने कैनेडा विचों बैठ के मूसेवाला दा कतल प्लान किया, उही गोल्डी बराड़ हुण कैनेडा दी मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची दे विच शामिल हो चुका है। ये सिद्धू मूसेवाला दे फैंस लई, सिद्धू मूसेवाला लई इंसाफ की गुहार कर रहे उसके मापियां ते तमाम उन्होंने लोगों लई जो कि गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी छेती तो छेती चाहते सन ते समझते सन कि भारत दियां एजेंसियां नूं, सरकारां नूं, पंजाब पुलिस नूं छेती तो छेती सतविंदरजीत सिंह गोल्डी बराड़ नूं फड़ के भारत लैके आना चाहिए, उस उत्ते मुकदमा चलना चाहिए है। उन्होंने बहुत बड़ा तसल्ली का सबब है कि गोल्डी बराड़ हुण कैनेडा की टॉप 25 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की सूची में शामिल हो चुका है। बोलो प्रोग्राम बी ऑन द लुकआउट इसका ना है, BOLO एक एक्रोनिम है जिसका ना है बी ऑन द लुकआउट प्रोग्राम। कैनेडा दे विच ये बीते 5 सालों तो प्रोग्राम चलता पाया है। 1 मई 2018 में उसकी शुरुआत हुई सी ते इस प्रोग्राम नूं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वालों ट्रस्ट वालों चलाया जा रहा है। इसका मकसद इत्थों के जिहड़े शातिर क्रिमिनल अपराधी हैगे ने उन्हां दी धरपकड़ दे विच सुरक्षा एजेंसियां दा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दा, वख-वख रीजनल पुलिस महकमिਆਂ दा सहयोग करना है। सो गोल्डी बराड़ हुण बोलो प्रोग्राम दी उस टॉप 25 मोस्ट वांटेड कैनेडियन क्रिमिनल्स की सूची दे विच शामिल हो चुका है, जिस विच 23 तां वो क्रिमिनल्स हैगे ने जिन्हां दे अपराध कैनेडा की धरती उत्ते होए ने, लेकिन 2 वाहद अजिहे क्रिमिनल हैगे ने जो कि अमेरिका अते भारत नाल ताल्लुक रखते हैं ते इन्हां वल्लों कीते गए अपराध अमेरिका अते भारत की धरतियां उत्ते कंडक्ट किए गए। गोल्डी बराड़ जिसने कि सिद्धू मूसेवाला का कतल पंजाब के मानसा जिले के जवार के पिंड के नेड़े करवाया, उस तो बाद कतल के कुछ ही घंटिया बाद फोन करके इस वारदात की पूरी जिम्मेवारी उसने मेरे कोल कबूली। उही गोल्डी बराड़ हुण कैनेडा की इस लिस्ट में आ जाता है। इसका मतलब यह है कि हुण गोल्डी बराड़ लई ज़्यादा समा कैनेडा दे विच जो है इत्थे रहना सौखा नहीं होएगा। बहुत भंबल पूसा ते बहुत ही संसे हैगे ने गोल्डी बराड़ की लोकेशन नूं लैके बीते कई महीनों तो मन्निया यह जाता रहा है कि गोल्डी बराड़ नॉर्थ अमेरिका दे विच यूनाइटेड स्टेट्स विच बॉर्डर क्रॉस करके कैनेडा दे विचों इस अपराध नूं मई 2022 दे विच उसने करवाया, जिस तो बाद की कुछ ही महीने या शायद हफ्ते बाद या उस समय जो यह घटना होंगी है सिद्धू मूसेवाला का 29 मई को जो कतल किया जाता है उस वक्त गोल्डी बराड़ क्रॉसओवर कर चुका सी, अमेरिका दे विच US दे विच जा चुका सी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी एक गिरफ्तारी के चर्चे उठे। उसकी गिरफ्तारी को लैके कुछ अनकनफर्म जिहड़ियां रिपोर्ट्स जो कि इस चैनल तो भी प्रसारित हुई, बाद दे विच वो रिपोर्ट्स सही नहीं पाई गई। उस तो बाद ये मन्निया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ वापस कैनेडा दे विच कुछ महीने पहला जा चुका हो सकता है। यही कारण है कि कैनेडा की जिहड़ी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है जिसनों RCMP फेडरल RCMP कहा जाता है, उस वालों गोल्डी बराड़ की पाल सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच है। अज की अपनी इस रिपोर्ट में आप बोलो प्रोग्राम के थोड़े जे वेरवे की गल करांगे। पिछले 5 सालों तो चल रहा प्रोग्राम एक सिट्टामुखी प्रोग्राम है, एक कॉन्सीक्वेंशियल प्रोग्राम है। अजिहा नहीं है कि इस विच अपराधियों के डेटा उन्होंने जानकारियां वेरवे नशर किए जाते हैं तो फिर उसका कोई हल नहीं होंदा। 46% अजिहे क्रिमिनल्स जिहड़े इस बोलो प्रोग्राम के तहत जिन्होंने प्रचारिया गया, जिन्हों के बारे जानकारियां पूरे कैनेडा वाइड लैवल के उत्ते वेबसाइटों के जरिए, बिल बोर्ड के जरिए, मूविंग जिहड़े इन्हां दे व्हीकल्स होंदे ने उन्हां दे उत्ते भी इन्हां क्रिमिनल्स दियां तस्वीरां ते उन्हां दे नाल जिहड़ा भी उन्हां दे संबंधित इनाम हुंदा है, कोई लाख डॉलर तक भी ये इनाम जाता है। जो उन्होंने चस्पा किया गया है 46% जो क्रिमिनल फड़े गए हैं ने। काम करने का एक बहुत ही सिंपल जहा तरीका है बोलो प्रोग्राम का, क्योंकि ज़्यादातर क्राइम स्टॉपर्स मैट्रो वैनकूवर या टोरंटो इलाके के क्राइम स्टॉपर जिमें मैं शायद पहला भी जिक्र किया इस दे विच इन्वॉल्व है ने। उन्होंने अपनियां कॉल लाइन्स हैगियां ने, हैल्पलाइन्स, हॉटलाइन्स कह लिए, जो मर्जी उन्होंने कह लिए, लेकिन कुछ फोन नंबर दिते गए हैं जिथे कि लोगों को इसलिए प्रेरित किया जाता है कि जे इन्हां अपराधियों को किते भी वो देखण, स्पॉट करन या इन्हां दी कोई भी जानकारी उन्होंने मिले तो इन्हां हॉटलाइन्स के उत्ते, इन्हां फोन लाइन्स के उत्ते उन्हां जानकारियां नूं दिता जाए। जिस तो बाद इन्हां नंबरां दे उत्ते दित्ती गई जानकारी नूं पूरे तरीके दे नाल कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। कॉल करन वाले की जिहड़ी टिप होंदी है या लीड होंदी है उस दे बेस उत्ते ही ये सूचना एनफोर्समेंट एजेंसीज नूं पास ऑन की जाती है। जिस तो बाद बहुत से अजिहे क्रिमिनल्स ने जो कि इन्हां लीड्स के टिप्स के बेस उत्ते फड़े भी गए ने। सो बहुत अजिहे लोग साडे आले दुआले होंदे ने जो कि किसी भी अजिहे शख्स या अंसर के कॉन्टैक्ट विच गाहे बगाहे आ गए होंदे ने, उन्होंने इस चीज़ का पता होंदा, लेकिन डर यह होंदा कि जो पुलिस नूं 911 उत्ते डायरैक्टली कॉल करनगे उन्हां दी जिहड़ी एनोनिमिटी है उस नूं ध्यान विच नहीं रखा जाएगा। ये चीज़ संभव है कि जदों तुसीं क्रिमिनल्स दे नाल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या गैंगस्टर्स दे नाल उन्होंने संबंधी कोई सूचना पुलिस को दे रहे हो तो पुलिस थोड़े तो सबूत मांग सकती है, थोड़े तो गवाही मांग सकती है, थोड़े तो इन्फॉर्मेशन होर मांग सकती है, थोड़े अपने व्यक्तिगत
ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਿਪ ਜਾਂ ਲੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦਬਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ RCMP ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਲਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਨਾਰਕੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ, ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। 25 ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਸਤਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਈਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਜ਼ ਕਟਆਊਟ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਟਆਊਟ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਸ ਕਟਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਲੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ RCMP ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਨ, ਡਰੱਗ ਲਾਰਡ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ, 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਦਿਓਲ ਵਰਗੇ, ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤੇ ਵਰਗੇ, ਦਾਰਾ ਮੁੱਠੜਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। RCMP ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪਾਲ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਚਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਕੈਗਜ਼ਮ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੌਕਰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੀ ਐਡਵਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਰਲੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਕੈਗਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ $2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲ $2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਰਬੀ ਅਲ ਖਲੀਲ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੁਲਫ ਪੈਕ ਗੈਂਗ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਅਲੱਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੁਲਫ ਪੈਕ ਗੈਂਗ, ਰੈੱਡ ਸਕੋਰਪੀਅਨਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਬੀ ਅਲ ਖਲੀਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਬੀ ਅਲ ਖਲੀਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੁਲਫ ਪੈਕ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨੰਬਰ 2 ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਬੀ ਅਲ ਖਲੀਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪੋਰਟ ਕੋਕਿਟਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਵਰਕਰਸ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਫੋਰਡ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਬੀ ਅਲ ਖਲੀਲ ਜੋ ਕਿ 3 ਮਰਡਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 2011 ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਟੱਕ ਟੂਰੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਟੱਕ ਤੇ ਟੂਰੇ ਗੈਂਗ ਦੇ 2 ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਅਲ ਖਲੀਲ ਦਾ ਮੇਨ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਸ਼ਾਤਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ ਇਸ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ $2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਰਬੀ ਅਲ ਖਲੀਲ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵੁਲਫ ਪੈਕ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਲੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਸਨੀਕ ਵਸਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਵਰਗੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੌਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਦਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਪਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਅਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੋਨਿਮਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਸ ਸੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਇਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ USP ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 911 ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ RCMP ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ
दुविधा रही है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा है कि जे पंजाब सरकार या भारत सरकार सिद्धू मूसेवाला के कातल उत्ते इनाम नहीं दे सकती तो वह खुद अपनियां पैलियां बेच के या खुद अपने वालों धनराशि दे के रकम दे के एक इनाम रख सकदियां ने, जिस दे बेस उत्ते एक इंसेंटिव हुंदा है। आपां जिक्र किया सी कि किस तरीके दे नाल आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वालों एक वांटेड क्रिमिनल उत्ते जदों कई लाख डॉलर का इनाम रखा गया, उस तो बाद कुछ ही हफ्तियां दे विच वो क्रिमिनल दिल्ली पुलिस वालों धर दबोचिया गया, क्योंकि एक लीड एक टिप ऑफ एक इंटैलीजेंस इनपुट आई सी। सो बोलो प्रोग्राम के तहत भी एक्सपैक्टेशन ये होनी चाहिए कि जे अज नहीं या आने वाले दिनों के विच नहीं तो फिर कुछ हफ्तियां या महीनों बाद जरूर गोल्डी बराड़ उत्ते कुछ इनाम भी रखा जाए, ताकि टिप देने वाले या लीड देने वाले किसी भी शख्स को कोई इंसेंटिव भी मिल सके। सो इसे नोट के उत्ते अज की इस रिपोर्ट को विराम दिंदे हैं, लेकिन आपां मान के चलिए कि रबी अल खलील वर्गे वांटेड क्रिमिनल्स दे नाल हुण गोल्डी बराड़ दी भी तस्वीरां कैनेडा दे विच आम देखण नूं समझण नूं मिलणगीਆਂ। वैबसाइट्स उत्ते बिलबोर्ड्स उत्ते तुसीं अमूमन गोल्डी बराड़ दी तस्वीरां हुण देखोगे। तो सब तो वड्डी जिहड़ी जित इस प्रोसैस दे विच यही है, जानकारी भी यही है कि कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी RCMP ने इस चीज़ की तस्दीक करती है कि गोल्डी बराड़ हुण एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है सिद्धू मूसेवाला के कतल केस दे विच। भारत और कैनेडियन एजेंसियां का आपस दे विच ये तालमेल इस केस लिए भी एक चंगी खबर है। अज की रिपोर्ट इत्थे तक ही सी, ते आने वाले दिनों के कुछ होर अहम रिपोर्ट्स लैके मैं फिर हाजिर होवांगा। स्टे ट्यून, रितेश लखिया अनप्लग्ड दे नाल जुड़े रहो।